विद्यार्थी मित्र, मी PM जावळे आपले मॅथ ऑनलाईन क्लास या सेशनमध्ये हार्दिक स्वागत करतो. विद्यार्थी मित्र, या व्हिडिओमध्ये आपल्याला चॅप्टर नंबर 3 इंडायसेस अँड क्यूब रूट यामधील पुढील भाग अभ्यासायचा आहे. मागच्या तासाला आपण लॉज ऑफ इंडायसेस थोडक्यात बघितले. द मीनिंग ऑफ द नंबर विथ इंडेक्स इन द फॉर्म ऑफ 1/n या टाईपचा आपण बघितला. आता आपल्याला एक वेगळ्या प्रकारच्या फॉर्म रॅशनल इंडायसेसचाच तो बघायचा आहे. नाउ द मीनिंग ऑफ अ नंबर्स विथ रॅशनल इंडायसेस. धिस रॅशनल इंडेक्स is in the form. The meaning of numbers having index in the rational form. आता m/n जर एखाद्या नंबरचा इंडेक्स हा m/n या रॅशनल फॉर्ममध्ये असेल तर त्याचा अर्थ काय? हिअर m and n are integer. So we know that 8 square is equal to 64. तुम्हाला माहिती आहे 8 square is equal to 64. Now the cube root of 64 is equal to 64 raised to 1/3 is equal to 8 square bracket raised to 1/3 is equal to 4. It means that the cube root of 64 is a verb form. This is its index form, and 64 is a square of 8, and so 64 is written in the form of 8 square bracket raised to 1/3 means cube root of 64 is 4. Now therefore cube root of square of 8 is 4. It is a statement first. हे जे आहे एवढं 8 square bracket raised to 1/3 is equal to 4. This is written in word form. Cube root of square of 8 is 4. Now similarly we write cube root of 8 is equal to 8 raised to 1/3 is equal to 2. Cube root of 8 is 2, and cube root of 8 is right in index form 8 raised to 1/3, and is the values of 8 raised to 1/3 is 2, and therefore square of cube root of 8 is 8 raised to 1/3 bracket square is equal to 2 square is equal to 4. It is statement second. Now square of cube root of 8. Square of cube root of 8. Cube root of 8 is 2, and so 2 square is 4. In statement first and second, we see that their right hand side are equal is 4. या दोघं स्टेटमेंटमध्ये त्यांच्या राईट हँड साईड या सेम आहेत इज ऑफ 4, आणि ती 4 आहे. अँड सो फ्रॉम स्टेटमेंट 1 and 2 1 व 2 वरून आपल्याला असं म्हणता येईल द क्यूब रूट ऑफ स्क्वेअर ऑफ 8 is equal to square of cube root of 8. Cube root of square of 8 is equal to square of cube root of 8. And this word statement, this equation is written as using indices 8 square bracket raised to 1/3 is equal to 8 raised to 1/3 ब्रॅकेट स्क्वेअर. म्हणजेच आपल्याला क्यूब रूट ऑफ स्क्वेअर ऑफ 8 इंडायसेसचा यूज करून अशा पद्धतीने लिहिता येईल. स्क्वेअर रूट ऑफ
सॉरी स्क्वेअर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8 इंडायसेसचा यूज करून अशा पद्धतीनं लिहिता येतं. नाउ दी नेक्स्ट टॉपिक meaning the rule for rational indices are the same as those for integral indices. रॅशनल इंडायसेसचे जे रूल असतात ते सेम ॲज दोज फॉर इंट्रिगल इंडायसेस. इंट्रिगल इंडायसेसचे रूल आपण बघितले. ए रेस टू एम मल्टिप्लाइड ए रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम प्लस एन. ए रेस टू एम डिवाइड ए रेस टू एन is equal to a raised to m minus n. A multiplied b bracket raised to m is equal to a raised to m multiplied b raised to m and so on. Same as for the rule for indices. Now using the rule a raised to m bracket raised to n is equal to a raised to mn, we get this. या a raised to m bracket raised to n is equal to a raised to mn. It is a rule for indices. Use this rule, we get 8 square bracket raised to 1 upon 3 is equal to 8 raised to 1 upon 3 bracket square is equal to 8 raised to 2 upon 3. Means here the indices 2 and 1 upon 3 or 1 upon 3 and 2, multiply them, means 1 upon 3 multiplied 2 or 2 multiplied 1 upon 3 is 8 raised to 2 upon 3. 2 multiplied 1 upon 3 चा प्रॉडक्ट 2 upon 3 होतो. म्हणून therefore 8 square raised to 1 upon 3 म्हणजेच 8 raised to 2 upon 3 किंवा 8 raised to 1 upon 3 bracket square म्हणजे सुद्धा 8 raised to 2 upon 3. Now for this we get two meaning of the numbers 8 raised to 2 upon 3. यावरून आपल्याला 8 raised to 2 upon 3 हा जो नंबर आहे, this number has टू मिनिंग्स, त्याचे दोन अर्थ आहे. ते कसे ते बघूया. बघा, फर्स्ट 8 raised to 2 upon 3 इज इक्वल टू 8 स्क्वेअर होल ब्रॅकेट raised to 1 upon 3. या रूलचा आपण यूज केला. या रूलचा जो इथे आपण कॉन्व्हर्सली यूज कराय. ए raised to mn म्हणजे इथे ए raised to 2 upon 3 आहे. and a raised to m bracket raised to n इथे 8 square bracket raised to 1 upon 3 आहे. and 8 raised to 2 whole bracket raised to 1 upon 3 it is read as, it means that 8 square bracket raised to 1 upon 3 चा अर्थ आहे क्यूब रूट ऑफ स्क्वेअर ऑफ 8. कसं रीड करायचं? 1 upon 3 इंडेक्स असेल तर आपण हा या ब्रॅकेटचा 1 upon 3 इंडेक्स आहे म्हणजे या ब्रॅकेटचं ते क्यूब रूट आहे आणि ब्रॅकेटमध्ये काय आहे? स्क्वेअर ऑफ 8 आहे. म्हणून याचं रीडिंग कसं असं येईल? क्यूब रूट ऑफ स्क्वेअर ऑफ 8. क्यूब रूट ऑफ स्क्वेअर ऑफ 8. अँड सेकंड वन मिनिंग इज 8 raised to 2 upon 3 is equal to 8 raised to 1 upon 3 whole bracket square, and that is square of cube root of 8 means this square of cube root of 8. It means that the number with index m upon n form they have two meanings. जे एखाद्या नंबरचा इंडेक्स m upon n या फॉर्ममध्ये असेल, जसं इथे 8चा इंडेक्स 2 upon 3 या फॉर्ममध्ये आहे, म्हणजे mच्या ठिकाणी 2 आहे, nच्या ठिकाणी 3 आहे, तर त्याचे दोन मिनिंग आपल्याला राईट करता येऊ शकतात. हिअर नोट दॅट इंडेक्स 2 upon 3 या इंडेक्स 2 upon 3च्या डिनॉमिनेटरला 3 आहे,
डिनॉमिनेटरला जो नंबर असतो तेवढं रूट घ्यायचं आणि न्यूमरेटरला जो नंबर असतो तेवढं काय घ्यायचं, पॉवर घ्यायची. इथे 2 आहे न्यूमरेटरला, इथे 2 आहे म्हणून सेकंड पॉवर म्हणत नाही, तर आपण त्याला स्क्वेअर म्हणतो. हे लक्षात घ्या. नाउ सिमिलरली 27⁻⁴/5 इज इक्वल टू 27⁻⁴ होल ब्रॅकेट रेस टू 1/5. बघा डिनॉमिनेटरला 5 आहे, डिनॉमिनेटरचं काय असतं नेहमी रूट, म्हणजे 1/5. 4/5ची आपण फोड केली प्रॉडक्टमध्ये, ते झालं 4 × 1/5. मग दिस मीन्स 5th रूट ऑफ 4th पॉवर ऑफ 27. 5th रूट ऑफ 4th पॉवर ऑफ 27. Similarly, another meaning 27⁻⁴/5 इज इक्वल टू, हेच आपल्याला अशा टाईपमध्ये लिहिता येतं. 27⁻⁴ होल ब्रॅकेट रेस टू 4 मीन्स वरतून असं खाली वाचत यायचं, वरतून खाली. इथे बघा वरतून खाली, अप्पर साईडकडून लोअर साईडकडे. इथे 5th रूट 4th पॉवर द नंबर 27 मीन्स 5th रूट ऑफ 4th पॉवर ऑफ 27. इथे अपर इंडेक्सच्या पासून लोअरकडे यायचं मीन्स 4th पॉवर ऑफ 5th रूट ऑफ 27. कदाचित हे तुमच्या लक्षात आलेलं असावं असं मी गृहीत धरतो विद्यार्थी मित्र. नाउ द नंबर, द मिनिंग ऑफ नंबर हॅव्हिंग इंडेक्स इन द रॅशनल नंबर विथ फॉर्म m/n. अजून आपण काही एक्झाम्पल बघूया. इन जनरली वी कॅन एक्सप्रेस 2 मिनिंग ऑफ द नंबर a⁻m/n. A इज अ बेस, m/n इज अ इंडेक्स. एच्या ठिकाणी कुठलाही रॅशनल नंबर असू शकतो किंवा एच्या ठिकाणी कुठलाही रिअल नंबर असू शकतो. m/n हा रॅशनल फॉर्ममधला नंबर असेल तर जनरली एक्सप्रेस धिस मिनिंग इज द फर्स्ट a⁻m/n इज इक्वल टू a⁻m होल ब्रॅकेट रेस टू 1/n. इट मीन्स दॅट nth power of nth root of mth power of a, nth root of mth power of a. And second one meaning is a⁻m/n is equal to a⁻1/n bracket raised to m. It means that आता mth power of nth root of a, mth power of nth root of a. अशा पद्धतीनं आपल्याला रॅशनल इंडायसेस फॉर्ममधला इंडेक्स असेल तर त्याचं मिनिंग आपल्याला राईट करता येतं, लिहिता येतं, रीडिंग करता येतं. फॉर एक्झाम्पल आपण घेऊया 256⁻⁵ इज इक्वल टू, आपण याचा 2 मिनिंग बघणार आहोत. पहिलं मिनिंग असं लिहिलेलं आहे 256⁻⁵ होल ब्रॅकेट रेस टू 1/7 मीन्स वरतून खाली यायचं मी सांगितलं आहे. 1/ जे असेल तेवढं रूट, इथे 1/7 आहे म्हणून 7th रूट ऑफ 5th पॉवर ऑफ 256 अँड 256 राईज टू 5/7 इज इक्वल टू, दुसऱ्या टाईपमध्ये आपल्याला फॉर्ममध्ये लिहिता येतं 256 राईज टू 1/5 ब्रॅकेट रेस टू 5 मीन्स 5th रूट ऑफ 5th पॉवर ऑफ 7th रूट ऑफ 256, 5th पॉवर ऑफ 7th रूट ऑफ 256. Now use this rule and to solve the example in practice set 3.1.
2. आता आपण विद्यार्थी मित्र आतापर्यंतचा जो आपण स्टडी केला त्याचा आधार घेऊन आपल्याला प्रॅक्टिस सेट 3.2 यामधले एक्झाम्पल सॉल्व करायचे आहे. ते बघा कसे. कंप्लीट दी फॉलोइंग टेबल. एक टेबल दिलेला मित्र हो, तो आपल्याला कंप्लीट करायचा आहे. बघा काय एक्झाम्पल 5 एक्झाम्पल दिलेले आहे इथे. टोटल 5 एक्झाम्पल दिलेले आहे. नंबर्स दिलेले आहे सेकंड कॉलममध्ये. नंबर्स हे इंडेक्स फॉर्ममध्ये आहे लक्षात. आणि थर्ड कॉलममध्ये आपल्याला पॉवर ऑफ दी रूट लिहायची आहे, म्हणजे कितव्या पॉवरचे कितवे रूट, कोणत्या नंबरच्या कितव्या पॉवरचे कोणते रूट. आणि इथे रूट ऑफ दी पॉवर लिहायचे आहे. तर बघा फर्स्ट इट इज क्यूब ऑफ पॉवर ऑफ रूट लिहायचा आहे. पॉवर ऑफ रूट क्यूब ऑफ स्क्वेअर रूट ऑफ 225. पॉवर अगोदर लिहायची आहे. पॉवर ऑफ रूट आहे म्हणून पॉवर अगोदर. पॉवर कोणती घ्यायची, न्यूमरेटरला जो नंबर असेल तो पॉवर, आणि डिनॉमिनेटरला इंडेक्समध्ये न्यूमरेटरला इथे 3 आहे म्हणून थर्ड पॉवर मीन्स क्यूब. डिनॉमिनेटरला 2 आहे म्हणजे ते स्क्वेअर रूट झालं मित्र. आता 200 फर्स्ट एक्झाम्पल 225 रेस टू 3/2 याचंच आपल्याला रूट ऑफ दी पॉवर लिहायचं आहे. म्हणजे काय लिहिणार तुम्ही, काय लिहिणार, हां स्क्वेअर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 225. सिमिलरली सेकंड एक्झाम्पल दी फोर्थ पॉवर ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 45 and root of the power of this number is fifth root of fourth power of 45. Now third one, sixth power of seventh root of 81 and root of the power कसं राईट करणार, seventh root of sixth power of 81. This is fourth power of 10th root of 100 and root of the power कसं लिहिणार, 10th root of fourth power of 100. Fifth example आहे 21 raised to 3/7. Power of the root कसं लिहिणार, cube of 7th root of 21. रूट ऑफ दी पॉवर कसं लिहिणार, 7th रूट ऑफ क्यूब ऑफ 21. विद्यार्थी मित्रो, तुम्ही या प्रॅक्टिस सेटचा चांगला सराव करायचा. वेगवेगळी नंबर्स घ्यायची, त्याची वेगवेगळी इंडेक्स घ्यायची रॅशनल फॉर्ममध्ये आणि ते अशा प्रकारे वर्ड फॉर्ममध्ये लिहायचं. हे जे आहे सेकंड क्वेश्चन आहे या प्रॅक्टिस सेटमधला. राईट दी फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रॅशनल इंडायसेस. आता रॅशनल इंडायसेसमध्ये आपल्याला राईट करायचे आहे. नंबर हा वर्ड फॉर्ममध्ये दिला असेल, त्या वर्ड फॉर्ममधल्या नंबरचा आपल्याला इंडेक्स फॉर्ममध्ये लिहायचा आहे. इन द फॉर्म ऑफ रॅशनल इंडायसेस म्हणजे इंडेक्स फॉर्ममध्ये. फर्स्ट क्वेश्चनमध्ये इंडेक्स फॉर्ममध्ये आपल्याला नंबर दिले होते, ते आपण वर्ड फॉर्ममध्ये लिहिले. इन दिस क्वेश्चन राईट द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रॅशनल इंडायसेस. नाव एक्झाम्पल्स आणि त्याचं इथे आपण ॲन्सर घेणार आहोत. विद्यार्थी मित्रो बघा, स्क्वेअर रूट ऑफ फिफ्थ पॉवर ऑफ 121. आता याचा रॅशनल इंडायसेसमध्ये लिहायचं आहे. रॅशनल इंडायसेसमध्ये आपल्याला हे लिहायचं आहे. मग कसं लिहायचं, कसं लिहिता येईल ते आपल्याला. नंबर लिहा 121 ब्रॅकेट रेस टू 5/2. बघा काय केलं आहे आपण. नंबर 121
21 तो ब्रॅकेटमध्ये लिहिला. फिफ्थ पॉवर आहे म्हणून ती न्युमरेटरला 5 लिहिला. स्क्वेअर रूट आहे म्हणून इंडेक्समध्ये डिनॉमिनेटरला 2 लिहिले. म्हणजे जी पॉवर असेल ते इंडेक्सच्या ठिकाणी इंडेक्समध्ये न्युमरेटरला लिहायची आणि जे रूट असेल ते डिनॉमिनेटरला लिहायचं. म्हणजे आपल्याला वर्ड फॉर्ममध्ये नंबर दिला असेल तर तो इंडेक्स फॉर्ममध्ये राईट करता येतो. सेकंड वन, क्यूब ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 324. कदाचित मनातल्या मनात तुम्ही हे लिहिलंही असेल. कसं लिहिलं असेल? इन ब्रॅकेट 324 and bracket raised to 3/4. Third example, fifth root of square of 264 is written as in bracket 264 raised to 2/5. Fourth example, cube root of 3, it is written as in bracket 3 raised to 3/3. अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रो, आपल्याला नंबर जर वर्ड फॉर्ममध्ये दिला असेल तर तो राईट इन द फॉर्म ऑफ रॅशनल इंडायसेस म्हणजे इंडेक्स फॉर्ममध्ये लिहिता येतो. याच्या अगोदरच्या एक्झाम्पलमध्ये क्वेश्चनमध्ये आपण बघितलं की जर नंबर इंडेक्स फॉर्ममध्ये दिला असेल, तर तो आपल्याला वर्ड फॉर्ममध्ये लिहिता येतो. वर्ड फॉर्ममध्ये लिहिताना 2 टाईपमध्ये लिहिता येतो. रूट ऑफ दी पॉवर अँड पॉवर ऑफ दी रूट, अशा 2 टाईपमध्ये लिहिता येतो. तर विद्यार्थी मित्र, तुम्ही या मुद्द्यांचा चांगला व्यवस्थित अभ्यास करा, या प्रॅक्टिस शीटचा अभ्यास करा आणि माझा व्हिडिओ तुम्हाला जर आवडला असेल तर नक्कीच यूट्यूब प्रमोद जावळे या माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती जाऊन लाईक करा. लाईक करून सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब केल्यानंतर बेल आयकॉनला क्लिक करा. म्हणजे तुम्हाला नवीन व्हिडिओ मी जेव्हा माझ्या चॅनलवर अपलोड करत जाईल तेव्हा तुम्हाला नवीन व्हिडिओ पाहायला मिळत जाईल. तोपर्यंत थँक्यू.